ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਨਿਲ ਬਾਗੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਅਨਿਲ ਬਾਗੀ ਰੋਡ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। Established in 1985, NAB accredited super speciality hospital, a unit of ABH Healthcare Limited। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਮਾਨਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਰੋਗੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਹਰ ਮਾਡਰਨ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨਿਲ ਬਾਗੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਨਿਲ ਬਾਗੀ ਹਸਪੀਟਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं अनिल बागी हॉस्पिटल, जो एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसने क्रिएशंस की हैं। कभी यहाँ पर मिस्त्री नहीं रुके जब से ये हॉस्पिटल बना है। 85 से ये वेंचर बना है और हम देख सकते हैं कि 41 ईयर्स में इस हॉस्पिटल ने बॉर्डर एरिया में आकर एक नई जो है ज़िंदगी लोगों को दी है। अभी हम सर के साथ हैं जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और अभी इन्होंने ज्वाइन किया है अनिल बागी हॉस्पिटल। सर स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सर क्या नाम है आपका और कैसे आपने कहाँ से आपने अपनी डिग्री प्राप्त की और कैसे आप आज वो बीमारी जिसका कोई नाम नहीं लेता था उसको ठीक कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम डॉक्टर वजाहत अहमद है। बेसिकली मैं जम्मू से हूँ और मैंने अपना MBBS GMC जम्मू से किया है और अपना MD किया है स्किम्स शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट श्रीनगर से। तो उसके बाद मैंने वहीं पे काम किया है और पिछले साल मैं दिल्ली में काम कर रहा था पार्क हॉस्पिटल में। तो अभी रिसेंटली ही ज्वाइन किया 1 महीने पहले। सर क्या कहना चाहेंगे कि कैंसर जो कि एक ऐसी बीमारी थी किसी समय पर जब स्टेजेस का कोई नहीं था, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अपने आप बढ़ती जाती थी, लोग अवेयर नहीं थे, बहुत सारी डेथ्स होती थी कैंसर के कारण, और आज अब डॉक्टर ने मोर्टेलिटी को काफ़ी कम कर लिया है, क्या कहना चाहेंगे? कैंसर का इलाज पिछले 10 साल में बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका है। तो शुरू में जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले स्टेज 1, 2, 3 और 4 में हमें पता ही नहीं चलता था। अब हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं कि हम बिल्कुल स्टेज 1 पे ही बीमारी को पकड़ लेते हैं। ऐसे हमारे पास टेस्ट हैं, ऐसे हमारे पास ब्लड टेस्ट हैं, CT स्कैन है, MRI पेट स्कैन है। बहुत अर्ली हम डिटेक्ट कर सकते हैं कैंसर को और ट्रीटमेंट भी बहुत एडवांस हो चुका है। तो इवन के स्टेज 4 को अब हम अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। सो कैंसर एक बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट लाइन पे पहुंच चुका है। तो और ज़्यादा इसमें आगे जाके और ज़्यादा एडवांसमेंट आएंगी, और ज़्यादा नई ड्रग्स, टारगेटेड थेरेपी, कीमोथेरेपी, वो सब चीज़ें आ रही हैं। तो एक फ्यूचर, एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जी। सर क्या कहना चाहेंगे कि कैंसर जो है, अगर हम बात कर लें कॉमन कैंसर्स की, उसमें ब्रेस्ट कैंसर, उसमें माउथ कैंसर, उसमें सर्वाइकल कैंसर, क्या कहना चाहेंगे कि बहुत से मेन जो है कैंसर्स आजकल राइज हो रहे हैं और उनके लिए आप डॉक्टर्स ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इलाज फर्स्ट में मिल गया, सेकंड में, थर्ड में, जैसे आपने बोला कि फोर्थ तक वालों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। उनका लाइफ स्पैन जो है, जितने की जिंदगी उन्होंने वैसे जीनी है उससे थोड़ा जो 2-4 साल तो कम हो सकते हैं, लेकिन हम लोग आपको बढ़िया जिंदगी वहां तक भी जी कर रख लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब बात की जाए कैंसर की, जैसे ब्रेस्ट कैंसर बोला आपने, सर्वाइकल कैंसर बोला, अब हम इस पंजाब बेल्ट की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा है। जैसे आपको पहले ही पता है कि ये कैंसर बेल्ट जाना जाता है। तो ड्यू टू फूड एडल्ट्रेशन, केमिकल्स, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड ऑल दोज थिंग, जब इनको कंबाइन कर दिया जाए तो एक बहुत ही एक खतरनाक एक कम्बिनेशन बन जाता है फॉर कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ओरल कैंसर बहुत ज़्यादा है, पान, तंबाकू, गुटखा, मुंह में जो जर्दा रखते हैं उसकी वजह से। तो ये कैंसर यहाँ इस खासकर इस बेल्ट में बहुत ज़्यादा हैं। तो इनमें अर्ली डिटेक्शन ही एक सबसे बड़ा हमारे पास हथियार है कि जैसे ही थोड़ा सा भी आपको लगे कि कुछ चेंज हो रहा है, जैसे ओरल कैंसर में कुछ आपको वाइट प्लेक होता है, वाइट ओरल एक पैच आ गया, या फिर ब्रेस्ट में हल्का सा लंप आ गया, तो आपने जैसे ही वो देखें आप बिल्कुल अपने डॉक्टर के पास चले जाएं। सिंपल से टेस्ट हैं आजकल, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। एक अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट में अगर हम करेंगे तो हमें मतलब 99% कन्फर्म हो जाएगा कि ये क्या है। तो और ओरल इंस्पेक्शन करना है, खाली मुंह में देखना है कि अल्सर किस टाइप का है और उसमें एक ब्रश बायोप्सी लेना है। कोई बड़े टेस्ट नहीं है, कोई ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, नॉर्मल टेस्ट हैं, उससे इंसान बच सकता है और पता लग सकता है कि ये कैंसर है या नहीं है। सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे सर्वाइकल कैंसर की हम बात करें
आजकल तो आप लोग स्टार्टिंग में ही पकड़ लेते हो उसको, क्या कहना चाहेंगे कि सर्वाइकल कैंसर है अगर, तो हम लोग आजकल ऐसी जो है टेक्निक्स आ गए हैं और उसके लिए वैक्सीनेशन बन चुकी है, जिससे हम लोग यंग बच्चियों को पहले से ही उसके लिए परिपक्व कर दें, उनको हम वैक्सीनेशन दे दें और चांसेस आज बहुत ही कम है। देखो सर्वाइकल कैंसर की हम बात करें तो अब ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि सर्वाइकल कैंसर को होने से ही हम रोक लेंगे। तो बेसिकली बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें ये देखा गया है कि इसको बिल्कुल होने से ही रोक दिया जाता है। तो वो हो गया हमारा फर्स्ट एट द लेवल ऑफ प्रिवेंशन। उसके बाद मान लो अगर किसी को ब्लीडिंग पीवी है, ब्लीडिंग हो रही है, पेन हो रहा है, तो अल्ट्रासाउंड करके सीटी एमआरआई करके हम देखा जा सकता है कि है। और इसका ट्रीटमेंट बहुत ही एडवांस हो चुका है। शुरू में बहुत ही लंबा ट्रीटमेंट होता था, बट अब कीमो रेडिएशन, जिसको हम बोलते हैं कीमो रेडिएशन, उसमें सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक लेटेस्ट टेक्निक है जिसकी वजह से कैंसर का हम पूरा इलाज हो सकता है। और सर्वाइकल कैंसर के बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो बिल्कुल नॉर्मल जीते हैं और वो कैंसर फ्री जीते हैं। ऐसा कोई ज़माना था जब लिवर कैंसर का जो मेन कारण था वो हेपेटाइटिस बी सी था, जो आजकल काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है, लेकिन आजकल फैटी लिवर जिसके साथ लिवर सिरोसिस, क्या कहना चाहेंगे कि पहले फैटी लिवर होता था शराब पीने के साथ, आज फैटी लिवर हो रहा है तला खाने के साथ, ये मसाले खाने के साथ, ये पिज़्ज़ा बर्गर खाने के साथ, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए एक अलग टर्म है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, NAFLD बोलते हैं इसको। वो अल्कोहल तो आपने जैसे बता ही दिया, नॉन अल्कोहलिक लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए मोस्टली। तो इसमें तला हुआ खाना एक हो गया, एक्सरसाइज नहीं करना, सबसे जो है हमारा जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया ना, पूरा दिन हम चेयर पे बैठे रहते हैं, वॉक नहीं करते हैं और कुछ भी खा लेते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर जो भी है, ऐसे सारी चीज़ें जिससे वो अकुमुलेट होता रहता है। तो इसकी वजह से लेटर ऑन लाइफ में जाके लिवर सिरोसिस हो सकता है एंड दैट कैन लीड टू हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। सो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसे बात करें तो ऑन एन एवरेज 8 से 10 हज़ार स्टेप हमारे पर डे के होने चाहिए। वो हफ्ते में 2 बार हमें रनिंग करनी चाहिए, एटलीस्ट 3-4 किलोमीटर रन अगर हम कर लेंगे मॉर्निंग में सुबह, तो ये चीज़ें प्रिवेंटिव मेजर्स में आ जाती हैं। हमें मतलब कैंसर तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ें आजकल की जनरेशन में बहुत ज़रूरी हो गई हैं। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि आप यहाँ पर इस हॉस्पिटल में कैंसर का हर इलाज लेकर आए हैं, हर मशीनरी हमारे पास अवेलेबल है, ये एक हब बन चुका है कैंसर का, क्योंकि बॉर्डर एरिया लोग जाते थे, चंडीगढ़ लोग जाते थे, लुधियाना जाते थे, लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर एक हब बना दिया। यहाँ पर हर वो फैसिलिटी जो कैंसर वाले मरीज को चाहिए, हर वो मशीनरी वो हमारे पास मौजूद है। जी बिल्कुल, 1 महीना पहले ही जैसे मैंने ज्वाइन किया है और हमारे पास अच्छे खासे पेशेंट आना भी शुरू हो गए हैं। हमारा कीमोथेरेपी वार्ड जो है वो फुली फंक्शनल है, तो हर टाइप का कीमोथेरेपी हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास डायग्नोस्टिक प्रोसीजर सारे हैं, MRI है, CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, हम ट्रू कट बायोप्सी करते हैं, CT गाइड बायोप्सी एंड पंच बायोप्सी लेते हैं। तो डायग्नोस्टिक हमारे पास सारा है, सारे ब्लड टेस्ट होते हैं। उसके बाद हमारे पास डेडिकेटेड कीमो वार्ड है और डेडिकेटेड कीमो टीम है, जिससे हम न्यू एडजुवेंट एंड दूसरी टाइप की कीमोथेरेपी हम देते हैं। हमने यहाँ पे एडवांस में टारगेटेड थेरेपी भी स्टार्ट किया है, इम्यूनोथेरेपी भी स्टार्ट किया है। तो जैसे आपने बोला कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर पे कोई भी ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है, तो हमने यहाँ पे 1 महीने पहले शुरू किया है एंड वी होप दैट ये जो पूरा एरिया है जहाँ पे पहले कोई सुविधा नहीं थी, हम इसको पूरा कवर करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है ये आयुष्मान में फ्री है। जिसके पास भी 10 लाख का आयुष्मान कार्ड है उसको हम विदाउट एनी कॉस्ट, ज़ीरो कॉस्ट, हमारे पास पेशेंट आता है, एक स्लिप निकलती है पहले दिन, उसके बाद जो भी सारे आप कीमोथेरेपी लगा लें, उसके बाद पेशेंट को कोई दिक्कत होगी, जैसे हमने एक पेशेंट को नॉन हॉजकिन लिम्फोमा को आरचॉप दिया था, उसके बाद पेशेंट को लूज मोशन हो गया, डायरिया हो गया, हमने उस पेशेंट को एडमिट किया फॉर कीमोमॉर्बिडिटी, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। सो एक पेशेंट के दिमाग में ये होता है कि मेरा कैंसर में पैसा खर्च होगा, हम यहाँ पे शुरू में फ्री ऑफ कॉस्ट हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, जिसके पास भी आयुष्मान कार्ड है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और भगवान करे आप इस एरिया में, बॉर्डर एरिया में आए हैं, सेवा करें। और ऐसे ही, क्योंकि अनिल बागी हॉस्पिटल एक सेवा का नाम है, डॉक्टर साहब ने जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी और उनके बेटे ने आकर, सौरभ ने, उनके नाम को 4 चांद लगा दिए। और आप डॉक्टर्स की वो ऐसे डॉक्टर्स उठाकर ला रहे हैं, उनको पकड़ कर ला रहे हैं, प्यारे प्यारे डॉक्टर्स जो बहुत ही वेल नोड, जिनके पास बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है और बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। आपका हमें समझ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਡੀਐਮ ਨੈਫਰੋਲੋਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਨਿਲ ਬਾਗੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਜਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਡਾਇਲਸਿਸ ਯੂਨਿਟ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, MRI। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਇਕਲੌਤਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਨੈਫਰੋਲੋਜੀ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ, ਬਲਕਿ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਾਰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੁਵਿਧਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਨੈਫਰੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਡਾ DM ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਚਲਾਉਣਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਬਸ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੈਫਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਫਰੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਪਸੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਗਾਈਡਡ ਬਾਇਓਪਸੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਥੇਟਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਕੈਥੇਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਸਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਮੋਟੀ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਲੈਡ ਹੈਗੀ ਆ, 24 ਘੰਟੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ICU ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਲੂਇਡ ਓਵਰਲੋਡ, ਜੋ ਵੋਲੀਅਮ ਓਵਰਲੋਡ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਡਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮਾਡਰਨ OTs, ਮਾਡਰਨ ਰੂਮਸ ਔਰ ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਯੂਨਿਟ ਇਨ ਹਾਊਸ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਾਰਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਾਰਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਟਾਈਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਦੱਸੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 85 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਗੋਡੇ ਚੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਘਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਗੋਡੇ ਬਦਲਣਾ ਜੋ ਸਰਜਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸਰਜਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਸਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਰਜਰੀ ਐਂਡ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਰਜਰੀ। ਦੱਸੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮਲਟੀ ਅਪਰੋਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਨਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਈਵਨ ਔਨਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਨੈਫਰੋਲੋਜਿਸਟ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਣੇ ਆ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 55-60 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਕ ਹੱਬ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀ ਸਰਜਰੀ, ਹਿਪ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, BP ਹੈ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੈ,
ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰਸ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਲਈ ਵੀ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੇਫ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਆਈਸੀਯੂ ਬੈਕਅਪਸ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਰਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੱਸਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਗੁੱਟਨੇ ਆਪਣੇ ਚੂਲੇ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਏਜ ਦੇ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੂਲੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਚੂਲੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੂਲਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਕਸਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਵਧੀਆ ਜਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। 90 ਸਾਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ 40-50 ਸਾਲ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 90 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਮਤਲਬ ਚੂਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੂਲੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਧੀਆ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਚੀਰੇ ਨਾਲ, ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਲੋਸ ਨਾਲ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਰੀਹੈਬ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੂਲਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸੇਮ ਡੇ ਚਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਡੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੂਲਾ ਬਦਲਵਾ ਲਿਆ, ਗੋਡਾ ਬਦਲਵਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਡੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਤਾਂ ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਘਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਟੋਟ ਕੇ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਡੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਸਰਾ ਗੋਡੇ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਇੱਕ ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਜੂਅਲੀ ਲੈਫਟ ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਗੋਡਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਧਰਲੇ ਗੋਡੇ ਦਾ ਲੋਡ ਦੂਸਰੇ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੈੱਡ ਰਿਡਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਡਿਫਾਰਮਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਨ ਡਿਫੈਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਜਰੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਦੀ ਜਾਈਏ ਉਨੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ, ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ, ਈਵਨ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਗਰ ਫੋਰਥ ਸਟੇਜ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਘਸੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਆ ਉਹ ਗੋਡੇ ਬਦਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਗ੍ਰੇਡ 2 ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਆਫ ਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰੱਖੀਏ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੋਟਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਕੋਂਡਾਈਲਰ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਰਾ ਜੋ ਹੈ ਟੋਟਲ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਲੱਸ ਜੋ ਬੋਨ ਲੋਸ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੱਡੀ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੰਦੀ ਹੱਡੀ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਲੋਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਰਜੀਕਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਸੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਸਪੌਂਡਲਾਈਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਵਨ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, BDS ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਫੂਡ ਹੈਬਿਟਸ ਦੇ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਚਰ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਯੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਅਤੇ ਰੈਡੀਕੂਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਜੋ ਬੈਡ ਪੋਸਚਰਸ ਨੇ, ਜੋ ਝੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜੋ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਈਵਨ ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਜਨਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਰਦਨ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੀਹੈਬ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੋਸਚਰਲ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਐਂਡ ਟਾਈਮਲੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, NRI ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਆ ਅਨਿਲ ਬਾਗੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਕਰਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਨਿਲ ਬਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆਊਗਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ
ਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਨਆਰਆਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ, ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਗੋਡੇ ਬਦਲ ਲਿਆ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ USA ਤੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰਸਟਵਰਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਜਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਪਲੇਅਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਾਨਾਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਟੀਅਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਵੀਨਰ ਹੋ? ਜੀ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੀ ਦੀ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ACL ਦੀ ਇੰਜਰੀ, PCL ਦੀ ਇੰਜਰੀ, ਕੋਲੈਟਰਲ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਜਰੀ, ਮਨਿਸਕਲ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਨਿਲ ਬਾਗੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਆਰਥਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ACL ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ, PCL ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਕੋਲੈਟਰਲ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਮਨਿਸਕਲ ਰਿਪੇਅਰ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼, ਰੋਟੇਟਰ ਕਫ ਰਿਪੇਅਰ, ਬੈਂਕਟ ਰਿਪੇਅਰ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਗਰ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਟੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। अभी मैं डॉक्टर राहुल निम्मी जी के साथ जो यहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि बॉर्डर एरिया में आप लोग सेवा दे रहे हो, वो कार्डियोलॉजी की सेवा जो पहले लोगों को लुधियाना जाना पड़ता था, चंडीगढ़ जाना पड़ता था, वही सेवाएँ आप लोग यहाँ लेकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? फिरोज़पुर में आई थिंक ये सबसे पुराना कैथ लैब है जो चल रहा है, और यहाँ पे हम 5 या 10 लाख वाले कार्ड के अंदर में सारे उपचार मरीज़ों को उपलब्ध कराते हैं, तो आई थिंक ये काफ़ी बड़ी बात है फिरोज़पुर के लिए। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि आपने PGI में सेवाएं की हैं, यहाँ पर फ्लो है पेशेंट्स का, और यही कारण है कि आपका जो हाथ है बहुत ही साफ और आप बहुत जल्दी जल्दी जो है हर चीज़ करते हैं और इंटरविनर है। हाँ जी, PGI में तो लगभग हमने 3 सालों में लगभग 2-3 हज़ार केसेस करे हैं, और देखें कॉम्प्लेक्स केसेस एकदम, जैसे कि वॉल्व रिप्लेसमेंट, डिवाइस क्लोजर, सब कुछ देखा हुआ है। तो हाथ तो ठीक है, मतलब वो दैट इज़ ओके, बट मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि मरीज़ सब सही होना चाहिए, मरीज़ के साथ सही काम होना चाहिए। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि इस हॉस्पिटल में एक ही छत के नीचे हार्ट की, चाहे वो पेसमेकर है, चाहे वो बाईपास सर्जरी है, चाहे एंजियोप्लास्टी है, क्या कहना चाहेंगे कि छत के नीचे तकरीबन हम लोग सभी सर्जरीज यहाँ पर करते हैं? हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास कार्डियोलॉजी रिलेटेड सारी सर्विसेज हैं। बाईपास वाली फैसिलिटी अभी इस पॉइंट पे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो कि जल्दी आने वाली है, बट हार्ट से रिलेटेड एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, वॉल्व रिप्लेसमेंट, इवन वॉल्व में लीकेज को क्लिप से रिपेयर करना, ये सब हम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बिना स्टेंट के सिर्फ गुब्बारे से इलाज होता है, जिसको ड्रग एलूटिंग बलून होता है, वो फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि मल्टी स्पेशलिटी अप्रोच है यहाँ पर, केवल हार्ट वाला पेशेंट है जो मल्टी सेंसेस होता है, और उसके लिए हमारे पास यहाँ पर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास यहाँ पर हर तरह के सर्जन हैं साथ में, जो एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिविटी मिलती है इसके साथ। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हॉस्पिटल में सारी स्पेशलिटीज़ हैं, तो मरीज़ को पूरा कॉम्प्रिहेंसिव केयर मिलता है, उसको हर एंगल से देखा जाता है, और पूरी तरह जब ठीक होता है तभी हमें डिस्चार्ज करते हैं। थैंक यू सर। वेलकम।